Praise the Lord. I greet you all in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. I thank God for all of you who are in the sanctuary and everyone who is attending this convention online through various media who is present here. I praise God for Dr. Roni who is leading this service today. Also, I want to thank God for our choir, our young folks who led us in a wonderful time of praises and adoration in the presence of God. And also our dear Pastor Ebin Alex for leading us in that time of great praises and just lifting us up in the presence of the Lord. I know he's a co-laborer in Christ along with me. I know him for less than a year, but he's one of those few people to whom I say something without thinking. We developed a good relationship within that short period, so good to be with him once more. And also I want to thank God for Pastor Santosh. You all know that he's also your senior pastor, but he's also the vice president of SFCNA, serves along with me, and we have a lot of conversation around different things, and I praise God that we got someone like him. Yesterday he mentioned something. I want to just refer back to that. When I was going through a time of sickness, a journey, maybe towards the end of this message I will share a little bit about that, as many of you already know. ആ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനും ദാസിയും രണ്ടുപേരും they came to our place. At that time I was just about to go for a major thing which could have brought me back, or I would have been gone along there. So he was there, and both of them came, stayed with us, and spent some time in prayer, and also took all of us out for a lunch. I think I went after a long time that time. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെയും കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെയും ആ സ്നേഹത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. And I have so many things to say, but tonight we need to lift up the name of Jesus high. Amen. Also, thank all the people who have been praying for me for many years, and this time I'm also thankful that this time I could come along with my family. It's a very rare thing that it has happened. I believe it's the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Amen. Hallelujah. Anyway, I just want to thank God, and tonight I want to ask you one question. How many of you are sitting in God's presence with an expectation to receive from? എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ്? The theme for this convention is, what is the theme? Repent, return, and restore. Amen. And sometimes I confuse that last with the refresh. I think that is also okay. Restoration, when restoration comes, times of refreshing will also come. അപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക, എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മടങ്ങി വരിക. Okay, yesterday night we heard a powerful message from Pastor Saju, and tonight we are going to continue there. So I'm going to very quietly go. Children, pay careful attention, because I may ask you some questions. If not today, tomorrow morning for sure. So be careful. And all the older people also, you listen. When I stand to preach, there was a time in my life I had different ideas, but now I have only one agenda in front of me, to prepare all the people who are listening to me for eternity. എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ജനത്തെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു അജണ്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Along with that, the time which God permits to each and every one of us, നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ദൈവം തരുന്ന സമയത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിയാക്കുവാൻ ജനത്തെ ഒരുക്കുക. ഇത്രയും മാത്രമേ that's only my desire, and tonight I believe God is going to do that. Let's turn our attention to the core verse, or the key verse, Acts chapter 3. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 3-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യം 20-ാം വാക്യം. Acts chapter 3 verses 19 and 20, and we are going to go from there with the word of God. Amen. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സമ്മുഖത്തു നിന്ന് ആശ്വാസകാലങ്ങൾ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവായ യേശുവിനെ അവൻ അയക്കുകയും ചെയ്യും. Therefore repent and turn back, so that your sins may be wiped out, that seasons of refreshing may come from the presence of the Lord, that he may send Jesus, who has been appointed for you as the Messiah. I want to just
tell you upfront that today the message the Lord has put in my heart to share with you is about the real comeback or the real return. യഥാർത്ഥത്തിലെ തിരിച്ചുവരവ് എന്താണ്? The real return. Yesterday night as I was giving the introduction or inauguration address, I said, why is it that Lord wants to speak to us always about repentance and return? I think one of the reasons is God is still waiting for us to come back the way He wants us to come back. ദൈവം ഇന്നും നമ്മളോട് മടങ്ങി വരവിനെ പറ്റി മാനസാന്തരത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്, നമുക്ക് ശരിക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ. Many times my heart bleeds seeing the fakeness and the pretensions and all the acting out of spirituality. പലപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാത്ത ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ these days I call it as the cover Christianity, poster Christianity, where outside poster looks very good. We have the latest tools to create good posters, but inside there is no reality. നല്ല പോസ്റ്റർ ആണ്, വാൾ പോസ്റ്റർ അടിക്കാൻ നല്ല പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അകത്ത് എന്തോ സംതിങ് ഈസ് മിസ്സിംഗ്. ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് ദിസ് തിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഒരുപക്ഷെ ഈ ആത്മീയം നിങ്ങൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. I don't know if you are in a place where you feel like I am tired. I was in Uganda last year and I did a survey among the young students, and when I did the survey the results was a little bit surprising. Many of them said Christianity for us, spirituality for us is just a formality. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചടങ്ങാണ്. And that just the kids with whom I took the survey, just before that they were all praising and worshiping the Lord. I felt like they are going to shake the praise down, but the same people were saying that it is kind of a traditional, it is kind of a formality for us. We are missing something deep inside. Tonight that's where the Spirit of the Lord is going to lead us. But this evening, before we go ahead, let me tell you one more thing. Our God is a God of chances. നമ്മുടെ ദൈവം അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ദൈവമാണ്. Tonight as we are going to ahead with this message, I want to tell you, don't think that God hates you. I want to tell you God loves you. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ല ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യമാണ്, ദൈവം നിങ്ങളുടെ നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ദൈവം നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാശം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ, അവന്റെ പേരാണ് പിശാച്. ദൈവം നിന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. There is only one enemy who wants your destruction, that's the Satan. But the devil wants your destruction, but Jesus came into this world to give you abundant life. Hallelujah. This evening, so when you come to Jesus, don't come with this attitude that He's going to beat me up and down, because our God's love is greater than what you can imagine. നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. So let me tell you, God is a God of chances. Tonight if you have missed out chances in your life, tonight with great love God is still calling you. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ അവസരങ്ങളെ പാഴാക്കി ജീവിതത്തിൽ സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എവിടെയോ നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവം നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നവനല്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുകയാണ്. The love of God is calling you tonight, but what we need to do is we need to respond to that. Let me quickly move forward. I see a lot of kids sitting with the notes and the papers. I think that they took it very seriously. So let me tell you, the first thing I want to tell you is why we need to repent. What after repentance, right? We need to repent. We heard about that yesterday and we all know about it. But after repentance, there must be a 180-degree turn back. We need to turn back. നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ച് നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. What do you mean by that? Matthew chapter 3 verse 8 says, produce fruit that is fitting of repentance. മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കൈപ്പീൻ. Hallelujah. Many times we forget that. Repentance doesn't mean that you stay where you were. It's just not mean that you acknowledge, yes, I need to come back. It's not that you acknowledged. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്, ഫലം കായ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. But unfortunately there is a problem. The problem is many times people do not understand that there is something more which needs to happen. This evening, let me first start off by telling you some of the symptoms of people who have not
returned or turned back completely. പൂർണ്ണമായി ഇതുവരെയും തിരിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരാത്ത ചില ആൾക്കാരുടെ ചില സിംറ്റംസിനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രി ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കും. ശാന്തമായിട്ട് അല്പസമയം നമുക്ക് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കാം. Number one thing I want to mention to you is, one of the symptoms is a heart which goes after the old things or the old ways. പഴയ രീതിയിൽ പഴയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയുന്ന ഹൃദയം. I want to just tell you that some of the things I'm going to tell you is going to be deeper, and the spirit of the discernment is here. When you read Acts chapter 7 verses 39, Apostle പ്രവൃത്തി 7:39, when Stephen was giving that sermon, he talks about the sin of the Israelites, and in that he makes a point there. 7:39, Apostle പ്രവൃത്തി 7:39, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അവന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഹൃദയം കൊണ്ട് മിസ്രൈമിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു. Our ancestors were unwilling to obey him. Instead, they pushed him aside and in their hearts turned back to Egypt. Even though they were out of Egypt, but their hearts were still turning back to Egypt. I want to tell you, this is a very real threat which a Christian can face in their life. That even though they are moving ahead, they want to go ahead, but their heart is way back, thinking about the things they have already left. The hearts turned back to Egypt. They wanted to go back. Many times I want to ask this question. Sometimes people say, ഞങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് വന്നു, പഴയടത്ത് പോയി തന്നെ പഴയടത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നന്നായിരുന്നു. That means you left. നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിട്ടത്? നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആണ് വന്നെങ്കിൽ, ആര് മാറിയാലും എൻ്റെ യേശു മാറാത്തവനായിരിക്കുകയാൽ. You know, many years ago, one girl went to a pastor, and the pastor was sharing the gospel with this young lady. ഈ ചെറുപ്പക്കാരത്തിയായ സഹോദരിയോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ, after that this lady started speaking, and she said, this young lady started saying, Pastor, look at that person, this person, have you looked at this pastor, this is the problem with that person, this person. So she had a whole list of things to say. ഒത്തിരി ലിസ്റ്റ് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ, ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ അവരുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇതെല്ലാം. At the end, this pastor quietly listened, and in the end he said one statement. He said, you are going into an eternal condemnation looking at all the people, but I have fixed my eyes upon Jesus who stood till the end. Hallelujah. നീ നോക്കുന്നത് വീണു പോയവരെ എല്ലാം നീ നോക്കിക്കൊണ്ട് നീ നിന്റെ നിത്യ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനെ ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു, മനുഷ്യരെ നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ വീണു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മനുഷ്യരെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പല പരാതികൾ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, നമുക്ക് മനുഷ്യരെ നോക്കാം, പക്ഷെ പ്രധാനമായി നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി പതിയേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ മേലല്ല, അത് ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്കാണ്. കാരണം അവൻ ഒരിക്കലും ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല. ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര അധികം സ്നേഹിച്ചവർ, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചവർ നമ്മളെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, യേശു ഇന്നുവരെ നിങ്ങളെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? I can tell you from my own experience, the people whom I thought would stand with me, who would love me till the end of my life, when they have forsaken somebody who has stood with me, somebody who has given me the right advice in the word during the times of trouble, when I felt like everything is lost. At that time also, if there is someone who stood with me till the end, that is no one else, that is my Lord Jesus Christ, because he paid the price for me. എനിക്ക് വേണ്ടി hallelujah പ്രൈസ് പേ ചെയ്തത് വേറെ ആരുമല്ല, എൻ്റെ യേശു ആയിരിക്കുകയാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, hallelujah, മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ hallelujah വീഴാനല്ല. God wants us to look unto him. But let me come back. One of the problem is many times people will say, oh, it would have been much better. It's not like that. The God who called you is called you for a great call. Hallelujah. ഇത് വലിയൊരു രക്ഷയാണ്. This is a great salvation. This is not a light thing. But somehow people in their heart, they want to go after the old things. Number two, I want to bring to your attention, which I speak a lot these days, is a lot of Christians and a lot of people of God think that obedience is optional. I say partial obedience is disobedience. No, disobedience is disobedience. Partial obedience is disobedience. Selective obedience is also disobedience. എന്താണ്? ഭാഗികമായിട്ടുള്ള അനുസരണക്കേടാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് മാത്രം അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും അനുസരണക്കേടാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ അനുസരണക്കേടാണ്. ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുഴുവനായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുസരിക്കണം. We have to follow the word of God, but we many times become selective.
And that has created a lot of problem in Christian life and churches, in ministry. That has tarnished the reputation a lot. അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ. I want to bring one portion to really make us understand how we are selective in obedience. അനുസരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെലക്റ്റീവ് ആകുന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചില ഭേദഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. അതിന് മുമ്പ് always remember what the Lord spoke. The Lord said in the case of Saul, he said obedience is better than sacrifice. Hallelujah. Let's read Galatians chapter 5 verses 19 onwards. അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലെങ്കിലും 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Read that, brother. 5:19. Yeah. ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളോ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്ത് മുതലായവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു. Okay, we heard a list of things. You know, it talks about sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. But that's not the end. When we hear that list, we all think it's okay. I'm not in that category. But read the next statement. What does it say? അടുത്ത വാക്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. Therefore, anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Is that a serious thing? Yes. Okay, now let us look at few simple things from that list, which we consider as simple. What are the few things? It says about outburst of anger. മലയാളത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Outburst of anger. ക്രോധം. അപ്പൊ ക്രോധം കാണിക്കുന്നവൻ എന്തില്ലെന്നാ കിട്ടത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞ്. It's a serious matter. It's a serious matter. ക്രോധം. Number 2, I'm just picking few things there. Division. അതെന്താണ്? What is division? മലയാളത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭിന്നത. അപ്പൊ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ then envy, selfish ambition, and if we are engaged in quarreling, jealousy, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എവിടാ എന്താ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ പക്ഷേ വഴക്കിടുമ്പം ഇത് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? Let me be serious. Right? Let me be serious. I'm thankful for Pastor and the Northeastern region pastors for giving me this opportunity. They did not just to tell me to inaugurate and get done with it. They gave me an opportunity to speak. I'm thankful for that. But I want to really share what the word of God is saying here. ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ എന്തൊക്കെയാണ്? അസൂയ, പിണക്കം, പിന്നെ ഭിന്നത, പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അവിടെ ഒത്തിരി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാം എടുത്ത് പറയാൻ സമയമില്ല. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മൾ മേളത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പറയും നമുക്ക് അങ്ങനെ we are good in those things, right? So let me read that again, children. Listen. Impurity, lustful pleasures, all those things, but there is also things like quarreling. There are things like jealousy, outburst of anger. What is jealousy? What is jealousy? You know, I came here and I was sitting here yesterday and today and I'm seeing a drummer, man, how is he going? His hands are moving like this and I'm like, oh, why can't I play like that? അല്ലേ? അവൻ്റെ കൈ പോകുന്ന പോലെ എൻ്റെ കൈയും കൂടെ ഒന്ന് പോയിരുന്നേന്ന്. എന്നിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ then after the meeting I meet Pastor Ebin and I say, oh, everything was good, but the drummer, you need to change him. He's not good. അല്ലേ? ആ ഡ്രമ്മറെ ഒന്ന് മാറ്റണം. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ എത്ര എന്താ കാര്യം എന്തുവാ? Something is boiling and we carry the jealousy inside of us. We carry selfish ambition. People are fighting for stage at times. Once somebody came to me and asked me, what is the transition plan? I said, what transition plan? Transitioning our children on the stage. I said, I don't have the transition plan to transition your children to the stage. My transition plan is how can I transition them to the heaven? അപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്താണെന്ന് അറിയാം?
എങ്ങനെ പിള്ളേരെ സ്റ്റേജെ കയറ്റാൻ പറ്റും? സ്റ്റേജെ കയറ്റാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്, അത് ദൈവം തമ്പുരാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം, എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ സ്റ്റേജെ കയറിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല. അവൻ ഇവിടെ സ്റ്റേജെ കയറിയില്ലെങ്കിലും നിത്യതയിൽ അവൻ കാണണം. ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് ആ ഒരു ദർശനം ഏറ്റെടുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അവൻ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വെമ്പല്. ഹല്ലേലൂയ. I'm telling about even my children. I don't have a problem if they miss out hallelujah opportunities in this world, but at any cost I don't want them to miss out eternity. ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും എനിക്ക് അതിന്റെ പ്രയാസമില്ല, പക്ഷെ നിത്യത അവർ നഷ്ടപ്പെടരുത്. സ്റ്റേജ് കയറിയിട്ട് നിത്യതയിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഗുണം? If somebody gets up on a stage and they don't have any place in eternity with Jesus, what's the benefit of that? Tonight I want to challenge you. Let's transform our thinking. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റണം. Hallelujah. നിത്യതയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. We should not think of anything. Hallelujah. I don't know why I said that. I was talking about partial obedience. Let me quickly move forward. But Bible tells us that if those are the work of the flesh, there are also the fruit of the Spirit. What are the fruit of the Spirit? Verse 22. ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ? Yes. സ്നേഹം. What is it? Sneham. Love. Love is patient. Isn't love patient? Yes. Okay. What's the next? സന്തോഷം. Sandosham. സമാധാനം. Yes. ദീർഘക്ഷമ. Joy, peace, patience. Go ahead. ദയ. Kindness. പരോപകാരം. Yeah, goodness. വിശ്വസ്തത. Faithfulness. സൗമ്യത. Gentleness. ഇന്ദ്രിയജയം. Self-control. These are what is it? The fruit of the Spirit. If you have Holy Spirit, let me tell you what is the evidence. I'm going to go a little out of the traditional thinking here. Some people may say if you speak in tongues you have the Holy Spirit. ചിലർ പറയും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ആത്മാവുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ പറയും ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, if he doesn't have love, he doesn't have joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, if he doesn't have all those things, something is somewhere missing. എവിടെയോ എന്തൊക്കെയാ? ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ. ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ? സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം. ഈ വകയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു ന്യായപ്രമാണവുമില്ല. Let me ask you sincerely, do you grieve that you don't have self-control, or do you grieve that nobody is lifting me up? I will tell you something from my own experience. Your upliftment doesn't come from east or west, it's from the Lord. If people lift you up, somebody else can put you down. If God lifts you up, only God can put you down. മനുഷ്യർ നിന്നെ ഉയർത്തിയാൽ മനുഷ്യന് നിന്നെ താഴ്ത്താൻ പറ്റും. നീ മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനും നിന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. I see, I don't have any godfathers behind me. എൻ്റെ പുറകിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആരുമില്ല. Wherever I have reached, hallelujah, I know one thing. It is not because of anyone else. It's because of the anointing and the call of God. ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകവും വെളി ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എവിടെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. So I want to tell you something this evening very clearly, that if we don't have these things, now let me ask you, do you grieve about this work of the flesh which is evident in your life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ഈ ജഡത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾ കരയാറുണ്ടോ? Hallelujah. It's been many years since I have fasted for any of my personal needs. After I went through the sickness, it's time very tough because I have to take medication and all. But sometimes I do, and all those times, I should not say this, but let me tell you, I don't fast for anything else. I just fast so that I can be more holy in the presence of the Lord. I can be transformed. There will be change in my life. I will stand up to the call which God has given in my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്ന വിളിക്കൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആകാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി. Tonight I want to ask you, do we grieve about the character flaws which is contradictory to what Jesus desires and expects from us? If no, then I want to tell you, your repentance is not complete. Tonight you need to have a turn back. You need to have a comeback in your life. നിനക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ്. Let me move forward because two things I already told you. Number one thing what I said is that when
your heart is going after old things. Number two, I said about obedience. Third thing I want to say and remind you is when your external life doesn't match with your internal life or your private life. നമ്മുടെ പരസ്യ ജീവിതവും രഹസ്യ ജീവിതത്തിനകത്ത് അലൈൻമെന്റ് ഇല്ലാതെ പോയാൽ, we are very mindful. Today, let me be very honest with you. Today I had to preach, so I got my white shirt washed yesterday, and I'm all ready. I put a suit, everything, because when I am on the stage and as people are watching, I want everybody to look at me and, I should look good. But there is something else. There is something else which God is looking. He is looking outside and He is looking inside. കർത്താവ് എന്താണ്? അകവും നോക്കുന്നു, പുറവും നോക്കുന്നു. He knows our public life and He also knows our private life. നമ്മുടെ രഹസ്യ ജീവിതവും അറിയുന്നു, നമ്മുടെ പരസ്യ ജീവിതവും അറിയുന്നു. I don't want to sing any complicated song, but let me remind you all the kids, there is a beautiful song which goes like this. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. And it goes more with more lyrics there, but I want to stop there. Our Father in heaven, He looks both the secret things and the public things. So some people have gone to the other extreme and say, oh, God only cares for what is inside, so I don't have a problem. Like I will be like shabby and I will do anything. Let me tell you, what is inside will be reflected outside. Amen. So what you need to do is, you have to make sure that your external or public life and your private life is in alignment. If there is a big misalignment, അതിനകത്തൊരു വലിയ വേർവ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരസ്യ ജീവിതവും രഹസ്യ ജീവിതവും തമ്മിൽ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മടങ്ങിവരവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആവശ്യമാണ്. There is a need for a comeback in your life. The fourth thing I want to tell you, there is fakeness in our life. This is connected to what I said earlier. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രഹസനങ്ങളുണ്ട്. What do you mean by that? Hypocrisy. We praise God with our mouth, but our hearts are far away. നമ്മൾ അതരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയമോ ദൂരത്തിരിക്കുന്നു. This is a tragic phase where a lot of people can end up. ഒത്തിരി പേർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ പാട്ടുണ്ട്, കൊട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെയോ ദൂരെ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഹാർട്ട് ഈസ് സംവെയർ എൽസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവജനം പറയുന്നത്, ഈ ജനം അതരം കൊണ്ട് എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഹൃദയം, they praise me with their lips, but their heart is far away. If that is the case, then we need to come back. So finally, one more thing, let me tell you. If our life operates on old principles, what do you mean by old principles? The principles we followed before coming to Christ. പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ് സ്വല്പസമയമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പഴയ ചായം കയറി വരാൻ തുടങ്ങും. പഴയ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഓൾഡ് ഹാബിറ്റ്സ് വിൽ കം ബാക്ക്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സംതിങ്സ് ഹാപ്പൻസ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല ആൾക്കാരാണ്, പക്ഷേ എവിടെയോ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഒരു മാനസാന്തരം ആവശ്യം, മടങ്ങിയ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, so old habits. What are the old habits? Playing dirty politics, playing games. No, not football or soccer or anything like that, but really playing games. എന്താണ്? ഞാൻ അവനൊരു പണി കൊടുക്കും. So, some time ago I was in a place, sorry to say this, but somebody forgot the badge of one person. So when they were giving the badge കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരാളുടെ ബാഡ്ജ് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വലിയൊരു സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരാളോട് പറയുക, പാസ്റ്ററെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബാഡ്ജ് മറന്നു പോയല്ലോ, എന്നെ അറിയത്തില്ല, ഞാനൊരു പണി തന്നാൽ പാസ്റ്റർക്ക് പിന്നെ നിലനിൽപ്പ് കിട്ടത്തില്ലെന്ന്. So the pastor cried, and in a meeting which was starting, he went to the market, bought a badge and gave him. And I saw this man was literally crying. ഈ മനുഷ്യ, ഈ ദേവദാസൻ കരയുക. I want to tell you something. നീ കൊടുക്കുന്ന പണിയെക്കാട്ടിലും വലിയ പണിയായിരിക്കും എൻ്റെ തമ്പുരാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Don't underestimate who our God is. Don't speak things when you are in a better place. നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നീ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിന്റെ വായ കൊണ്ട് പറയരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അയോട്ട ഓഫ് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ എ പ്രൈഡ് ഹാസ് കം ഇൻ ടു യുവർ ലൈഫ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, യു നീഡ് ടു കം ബാക്ക്. Because I want to tell you, very soon I will get into my testimony. At that time I will tell you why I say that.
You can't have, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പോകല്ലേ. But now let me come back. So I said few things. I hope that something is stirring up. എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ തട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ആത്മാവിൽ അത് വിവേചിക്കുകയാണ്. I can understand some of things. But let me tell you, even though we may go away and we may have problems, our God is a God of chances. I told you that. He wants everyone to return back. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും മടങ്ങി വരണമെന്നാണ്. I want to bring to your attention 3 people who decided to come back and what happened in their life, and then I am going to come to a conclusion here within the time allocated to me. Number 1, I want to talk about the restoration to Father's house when you return back. It talks about prodigal son, ദൂർത്തപുത്രനെ പറ്റി. I want you to read Luke chapter 15 verses 17 and 20. നമുക്കറിയാം, ഈ മകൻ തൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ മേടിച്ചിട്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. He went and he squandered all the wealth he inherited from his father. When you come to verse 17 verses 15, what does it say? When he came to himself, he said, അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ, right? So, yeah. എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു, ഞാനോ വിശപ്പു. മതി. അപ്പൊ അവിടെ നോട്ട് ദാറ്റ് വേർഡ്, അവിടെ വേർഡ് നോട്ട് ചെയ്യണം. അവൻ സുബോധം വന്നിട്ട്, അവന് അപ്പോൾ സുബോധം വന്നു. He got a what? He came to himself. And on other words it says he came to his senses. But then he did not stay after coming to his senses. That's the problem. Verse 20 says, 20 വാക്യം അങ്ങനെ വെച്ച് വായിച്ചേ, 20. അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പന്റെ അടുക്കൽ പോയി. ദൂരത്തു നിന്ന് തന്നെ അപ്പൻ അവനെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പന്റെ അടുക്കൽ പോയി. He got up and went to his father. You all know the story very well, so I'm not going to elaborate on that, but let me tell you, when he came to his senses, he got up from where he was and he went to his father's house. അവന് സുബോധം വന്നപ്പോൾ അവൻ ആയിരുന്നിടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നിനക്ക് മടങ്ങി വരവ് എന്തിനാണ് ആവശ്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, father's house is waiting for you. Father is waiting for you. നിന്റെ അപ്പൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. Heavenly Father is waiting for you. That is why God speaks again and again. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പിന്നെയും പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത്, മകനെ മകളെ നീ മടങ്ങി വാ. Let me ask you, it's good that you came back to your senses, but the question is, did you take the effort to stand up and go to your father's house? Because unless and until you don't go there, you are not going to get back into the father's house. Coming back to senses is not enough, but when you accept and when you say, I am going to go back, and when you take the step, നിങ്ങൾ കദം എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്ത് അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീട്ടിലേക്ക് നിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന അപ്പനാണ് നിന്റെ അപ്പൻ. So first thing I want to remind you from there is, when a return happens, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മടങ്ങി വരവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയാണ്. We are getting an entry back into our father's house. The second person I want to bring to your attention is Jonah. Jonah, when you read about Jonah, we all know God asked him to go to where? എവിടെ പോകാനാ പറഞ്ഞേ? Nineveh. And where did he go? Tarshish. Let's read 1:3. I want you to focus on a few verses there. When you read 1:3, what does it say? എന്നാൽ യോന യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തർശീശിലേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടതിന്. After receiving the word, where did Jonah go? Jonah got up to flee from the Lord's presence. That was his first response. He got the word and he turned back. We all know the reasons, right? Why did he go? He knew that God will do something. So he took a ticket and he left. But then there was a storm which came and ultimately Noah ended up in the big fish belly. Noah വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് ദൈവം അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ something happened. When you read chapter 3 verses 1 to 3, what does it say? The word of the Lord came to Jonah a second time. Get up, go to the great city of Nineveh and preach the message that I tell you. Jonah got up and went to Nineveh according to the Lord's command. നീ പുറപ്പെട്ട് മഹാനഗരമായ നിനവയിലേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗം അതിനോട് പ്രസംഗിക്കുക. അങ്ങനെ യോന പുറപ്പെട്ടു. യഹോവയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം നിനവയിലേക്ക് ചെന്നു. യോന എന്ത് ചെയ്തു? പുറപ്പെട്ടു. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം യോന എന്താ ചെയ്തത്? വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഇനി ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നത് ദൈവം പറയുന്നിടത്തേക്കാ. That is a return.
That is a change in attitude. നേരത്തെ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവൻ ഇപ്പോൾ അനുസരണത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? നിനവേലേക്ക് പോവുകയാണ്. Second thing I want to remind you today is a turning back will give you or restore you back to your ministry call. നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നിന്റെ മടങ്ങി വരവ്. നീ മടങ്ങി വന്നാൽ നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു കളഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ വിളി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മടക്കി തരാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. God is able to give you back the call which God has given in your life. When you who are listening to me, maybe here or online, I want to remind you, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കേൾക്കുകയായിരിക്കാം, ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയെ മറുതലിച്ച് നിങ്ങൾ പോയ നിമിത്തം എത്രയോ അവസരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എവിടെയോ ഹല്ലേലൂയ കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, നീ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് മടങ്ങി വരാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ നിന്നെ വീണ്ടും ശുശ്രൂഷയിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ ഒരു ദൈവം ശക്തനാണ്. My God is able to restore you back in your ministry call. This evening, hallelujah, as Jonah responded back and he decided, I am not going to go back. Rather, what I'm going to do is I am going to Nineveh and I will preach the message. So he got up and he went according to the Lord's command. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അവൻ മുമ്പോട്ട് പോയി. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മറുതലിച്ചു പോയ ദൈവത്തിന്റെ കോളിൽ നിന്ന്, if you have gone away from the ministry call upon your life, tonight God is calling you with great love. Come back, return in reality, and I am going to restore you. I will send you back to Nineveh once again. നീ ഇന്ന് രാത്രി മടങ്ങി വന്നാൽ, നീ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് മടങ്ങി വന്നാൽ, നിന്നെ ഒന്നും കൂടെ നിനവേലേക്കുള്ള നിയോഗം തന്നെ അയക്കാൻ ഞാൻ ശക്തനാണെന്ന് ചില ജീവിതങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കുകയാണ്. So restoration happens when you return back. There is a restoration to Father's house. There is a restoration to the ministry call. Let me tell you one more thing, and I want to introduce the verses, the key verses for our convention comes from the message which Peter preached. പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ വാചകമാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചത്. Let me remind you something here. When you come to Peter, when you read Luke chapter 22 verses 62, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 62-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? പത്രോസ് യേശു കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന് ശേഷം Peter denied. Luke chapter 22 verses 62, he after denying Jesus 3 times, യേശു കർത്താവിനെ 3 പ്രാവശ്യം എന്തിനാ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന് ശേഷം what happened? What did he do? പുറത്തിറങ്ങി അതിദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു. He went out and wept bitterly. Hallelujah. He denied Jesus. That is true. But when he realized, but before that something happened. When you read, it says that Jesus gave him a look. യേശു അവനെ ഒന്ന് നോക്കി. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എത്ര പ്രാവശ്യം യേശു നമ്മളെ നോക്കിയിട്ടും ഇതുവരെയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല? How many times Jesus has looked at us and we have denied him? Still he gave us a call in our life and we have not responded back to that. If that is the case, I want to tell you, hallelujah, the story of Peter inspires us a lot. I have no problem in telling you that. Sometimes I feel like Peter is more favorite to me than Paul. A lot of people will take offense to that. എനിക്ക് പൗലോസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പലർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും ഞാൻ പറയും. കാരണം I can relate more to Peter than Paul very personally when I think about my own life. Right? But let me come back. So he wept bitterly, and then in John chapter 20, yesterday we heard about that. That's why I'm not going to get into the details. We heard about that. God restored him. Jesus went and asked him some question. It's called as, the restoration, the threefold restoration of Peter, which Jesus did in John chapter 20. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, യേശു കർത്താവ് പത്രോസിനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പത്രോസിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. And then you know what happened? The same guy who denied Jesus 3 times in front of very silly, simple people, he now stands after some time in front of a crowd of thousands of people, and with one message 3,000 people come to Jesus. ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ ചില മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ചെറിയ നിസാരനായ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിലൊക്കെ യേശുവിനെ അറിയത്തില്ല എന്ന
തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് ഒന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്രസംഗം കൊണ്ട് 3000-ൽ പരം ആൾക്കാർ യേശുവിനേക്ക് വരുവാൻ, പിന്നെ അത് 5000-മായി. അത്ഭുതങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നടന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിഴൽ തട്ടിയ ഒരു സൗഖ്യമായെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. We read that people on whom the shadow of Peter fell, they were also healed. അത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു മടങ്ങിവരവ് പത്രോസിനുണ്ടായി. Tonight I want to tell you, if we return back, God will restore us back into God's kingdom agenda. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അജണ്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. There may have been some shortcomings in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില താഴ്ചകൾ വീഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വന്നെന്ന് വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മുഴുമനസ്സോടെ നാം മടങ്ങി വരാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കിങ്ഡം അജണ്ടയിൽ, കിങ്ഡം പർപ്പസിലേക്ക് റീഅലൈൻമെന്റ് തന്ന് നമ്മളെ നിർത്തുവാൻ തന്നെ ദൈവം ശക്തനാണ്. സന്തോഷമുള്ളവർ മാത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. Hallelujah. If you are coming back, if you want to come back, then God is able to give you back, restore you back. Hallelujah. Praise God. Amen. So, Peter, he missed an opportunity in his life. But when Jesus gave him another opportunity, he grabbed it with both of his hands. And that was a moment which later God used him to create history. ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പിൻകാലങ്ങളിൽ ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിച്ചത് അവൻ്റെ മടങ്ങിവരവാണ്. There are many restorations we can see as a result of turning back to God or coming back to God. 3 things I reminded. Let me remind you once again. There was a restoration to Father's house. There was a restoration to the ministry call. And there was a restoration to the kingdom agenda, God's kingdom agenda in the life of Peter. ഇന്ന് രാത്രി 3 കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഒന്ന്, അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മടങ്ങിവരവ്. രണ്ടാമത് ശുശ്രൂഷയുടെ വെളിയിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങിവരവ്. 3, ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അജണ്ടയിലേക്കുമുള്ള ഒരു മടങ്ങിവരവ്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലും യേശുവിൻ്റെ വെളി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയാണ്. If you have failed in any of these areas, tonight the call of God is coming to you. Jesus is whispering and he's calling you with a soft voice. Let me move forward as I want to conclude here very soon. What are the marks of a person who has truly turned back to God? ശരിക്കും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നവൻ്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നോട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ധ്യാനിച്ചാൽ മതി. Number 1, they will have the fear of God. അവർക്ക് ദൈവഭയം ഉണ്ടായിരിക്കും. See, one of the reasons behind a lot of problems we are encountering today is because of a lack of fear of God. Because we don't know who this God is. We have not understood. But when you really return back, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദൈവഭയം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വരും. നിങ്ങൾ ദൈവഭയമുള്ളവർ. Number 2, obedience will be a mark of your life. അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കാതലായ വിഷയമായിരിക്കും. There will not be compromise in your life. You will be fruitful as a Christian. You will have a devotional life. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു നല്ല ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ഒരു ജീവിതം കാണും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. And finally, let me remind you one more thing. A truly turned back person will have a passion for the lost souls. മടങ്ങി വന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ പറ്റി ഒരു വലിയ ഭാരമുണ്ടായിരിക്കും. അവൻ്റെ അകത്ത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വലിയ ദർശനമുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്കൊരു മടങ്ങിവരവ് ആവശ്യമാണോ? Do we need a turn to come back? Lot of times we hear the messages, we are saying, okay, thank you Lord, but let me tell you, if you have come back to your senses, you need to get up and go back to your father's house. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകണം. If you have understood that I cannot rebel against this God, then next time when God calls you, the better you go to Nineveh. Don't resist that. നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പിന്നെന്തിയല്ലേ, നിനവയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. I want to tell you one more thing, remind you again, if Jesus is helping you to come back and restoring you back, respond to him. അവനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചാൽ നിന്നിൽ കൂടുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികൾ നിവർത്തീകരിക്കാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. God will be able to accomplish the plans and purposes through your life. As I'm concluding, let me tell you, there are times in our life when we go through challenging times, storms of life, and
some storms doesn't get calm. Now I'm going to just shift the gear here. I will come back to what I was saying. ചില ഓളങ്ങളും തിരമാലകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താകുന്നില്ല, ശാന്തമാകുന്നില്ല. Let me give you one example. What happened to Stephen? സ്തേഫാനോസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? What happened to James? യാക്കോബിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? It was contrary to what happened to Peter. Peter came out of the prison, but these two people did not come, but they went. There are some things which are beyond our understanding. But there are also some storms, just like happened in Jonah's case. യോനയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ അത് നമ്മളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചില കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്ക് നമ്മളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ടേൺ us back from the direction we are going. But finally there are also some storms which comes back to fine tune us and make us more useful in the hands of God. നമ്മളെ വീണ്ടും ചെത്തിവെടിപ്പാക്കി നമ്മളെ അധികം ഫലം കായ്ക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളാണ്. Those who don't know, back in 2021, I was diagnosed with a severe case of lymphoma leukemia. And it was a difficult phase in my life. But by God's grace, I'm on the other side as I stand in front of you. But let me tell you, those were the times, irrespective of all the... there is a lot of things I can tell about. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആ സാക്ഷ്യത്തെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ within few minutes, I want to bring to your attention few things from that experience. ആ അനുഭവത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. As I was going through that experience, I realized one thing, that was a time where God was really dealing with me. God was really fine-tuning me in certain areas. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And one important thing which God told me during those days was, I need you more than anyone else. എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ആരിലേക്കാൾ ഉപരിയായി. I have explained how that whole sequence many times. I don't have the time to tell you. But in summary, God said, nobody needs you. ആർക്കും നിന്നെ ആവശ്യമില്ല. You can be replaced from everywhere. എവിടുന്ന് നിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷേ one thing is there. I need you. I have a purpose for your life. But as I went through that journey, about more than a year, I'm still somehow continuing that journey, I understood few things about life. Let me give you that and I will come back and conclude here. Number one thing I want to just remind you is that I learned one thing: hold everything loosely in your life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? ലൂസായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. Because one day will come when we will lose grip of everything we hold. We will lose everything. Before that, I used to think, what will happen? If I'm not there, what will happen to the church? If I'm not there, what will happen to different areas of, wherever I was involved? But I learned one thing: a day will come. Eventually, we will have to leave everything. A day will come when we will have to just leave everything and go forward. If you have gone through any surgical procedure, or if I know many of you are doctors and nurses sitting here, a time comes where you remove everything and you go with your gown. And you know what? The final journey we take is similar to that. We don't take anything from this world. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അപ്പോൾ അത് number 2, I want to tell you, live a life with a thankful heart daily. എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. ഇന്നൊരു ദിവസം there was a time where I could not stand up on my feet. I know that if I stand up, I will fall down. That feeble and that weak I became at one point of time. So I value every time I walk and I am able to praise God, hallelujah, and I am able to function. I am thankful to my Jesus because I no more take it for granted. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, നിനക്ക് നിന്റെ കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് നിനക്ക് ചാടുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ നീ എഴുന്നേറ്റ് നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ, അത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല, നിന്റെ ബലം കൊണ്ടല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുമാണ്. എത്ര പ്രാവശ്യം നാം അത് മറന്നിട്ടാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് അലക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കുന്നത്. How many times we come to the presence of the Lord and we don't praise him enough because we have not understood the value of the strength which is given. During that journey I realized one thing. ആ യാത്ര ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി: we have limited time, which we all know, but we also have limited energy and we have limited talent. That's the third thing I learned later. 3 കാര്യം ഞാൻ പറയാം. 1, നമുക്ക് സമയം എന്താണ്? Limited. Number 2, energy is limited. Number 3, we have limited talents. അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ്.
നമ്മൾ ആരും സർവകലാവല്ലഭൻ അങ്ങനെയല്ലേ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് സൂപ്പർ ഹീറോസ് ഹു ഹാവ് എവറി എബിലിറ്റി ഇൻ അവർ ലൈഫ്. വി ഓൺലി ഹാവ് ഫ്യൂ എബിലിറ്റീസ്. What that brings us to a mentality of team. നമുക്ക് അന്യോന്യം ആവശ്യമാണ്. We need others. Our energy is limited. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. നമുക്ക് സമയം ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പെൻഡിങ്ങിലിട്ട് കളയരുത്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഈ സന്ദേശം, the call of God is coming to you, and I want to tell you, tomorrow is not in our hands. Tomorrow is not in our hands. Remember, God needs you more than anyone else. നാളെ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതല്ല. Let me conclude here with one incident. Once a girl went to another pastor, not the pastor I mentioned earlier. ആ പാസ്റ്റർക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പാസ്റ്റർ ഇപ്പം സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ said, there is baptism tank here. If you have accepted Jesus Christ, you can take water baptism. And he was telling all those things. She just jokingly said, അതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പാസ്റ്റർ, സമയം മുമ്പിൽ കിടക്കുക. The time is ahead. On her way back, she met with an accident and she went away from this world. പേടിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. Lot of times we take things for granted. Lot of times we think that we have all the time in this world. But tonight I want to tell you, time is not in our hands. Time is not in our hands. I can tell you so many stories, incidents which happened even after I came. Lot of times I hear about incidents and I'm still thanking God. God, thank you that you have given me an extended life so that I can still roar and jump and move for you, Lord. Hallelujah. പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കരുണയെ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാറുണ്ട്. പല ഇൻസിഡൻറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് നീ എൻ്റെ ആയുസ്സിൽ നീ സമയം നീട്ടി തന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഓടുവാൻ ഇനി നീ എനിക്ക് ശക്തി തരണമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. മടങ്ങി വരുന്നവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം. God restores those who come back to him. Tonight I want to ask you, do we need a real turn back, come back in our life? Can we close our eyes? എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം അടക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. വളരെ ശാന്തതയോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താട്ടെ. നമ്മളൊരു ആരാധനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചോദിക്കുന്നു. I want to ask you one question. Do we need a turning back tonight? Does our life reflect what Jesus has called really to be? ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, ടൈം ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്സ്. ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ടൈം. ടുനൈറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവിനുള്ള സമയം. നിങ്ങൾ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ്. അപ്പൻ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്റെ മിനിസ്ട്രി കോളിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ തിരിച്ച് ഹല്ലേലൂയ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഇൻവിറ്റേഷനെ നീ റിസീവ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ നീ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ കിങ്ഡം അജണ്ടയിലേക്ക് നിന്നെ അലൈൻ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നീ അതിനുവേണ്ടി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിനക്ക് ഒരുക്കമുണ്ടോ? The question is, are you willing? Hallelujah. We have many failures in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. അല്ല, ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി താഴ്ചകളും വീഴ്ചകളും വന്നേക്കാം. This year, this church, the theme of this church is, hallelujah, the year of restoration. I want to tell you, everything will be restored when our relationship with God is restored. Hallelujah. എല്ലാം ദൈവം മടക്കി തരും. നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. This evening I want to just give you this word of encouragement. Return, come back really to the presence of God. ശരിക്കും ഹല്ലേലൂയ, പ്രകസനം കൊണ്ടല്ല, ഹല്ലേലൂയ, ഭക്തിയുടെ വേഷം കാണിക്കുവാനല്ല, പക്ഷെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരാം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. വചനത്തുമായി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ചില മിനിറ്റുകൾ എടുക്കാം. നാം കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര നല്ല ദൈവമാണ്. നമ്മോട് ഇന്ന് രാത്രി ശാന്തമായി ഭംഗിയായി ദൈവം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ദൈവം മുമ്പാകെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മെ നന്നായി പണിയുന്ന ഒരു നല്ല ഉടമസ്ഥനുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ. നമ്മെ നന്നായി പണിയുന്ന ഒരു നല്ല ഉടമസ്ഥനുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ. ദാനിയേലിനെ പോലെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാവീദിനെ പോലെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഹാനോക്കിനെ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നില്ല. കർത്താവ് വാസ്തവമായി എന്നോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി പറയാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഈ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഇന്ന് രാത്രി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, വി പ്രൈസ് യു ജീസസ്. പത്രോസിനെ പോലെ നാം പലപ്പോഴും കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോനെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏലിയാവിനെ പോലെ നമ്മൾ വാടി തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവോട് പറയാം, കർത്താവേ എനിക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി പ്രഹസനങ്ങളല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇന്ന് രാത്രി വാസ്തവമായൊരു മടങ്ങി വരവാണ്. ചില ആഴ്ചകൾ, ചില മാസങ്ങളായി ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നാം വളരെയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു തീം സെലക്ട് ചെയ്ത് ദൈവം ഭാഗവെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായി. കർത്താവ് എന്നോട് ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ കർത്താവിന് മുമ്പിലേക്ക് എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ്. ഒരു പരപരണയാലല്ല, ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല. കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അവർ ഗാഡ് ഈസ് എ ഗാഡ് ഓഫ് ചാൻസസ്. മുമ്പ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ കല്യാൺ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈവനിങ് സർവീസിൽ താൻ പ്രസംഗിച്ച സന്ദേശത്തിന്റെ തലവാചകം ഇതായിരുന്നു, അവർ ഗാഡ് ഈസ് എ ഗാഡ് ഓഫ് ചാൻസസ്. 2 ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രിയ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സിജി ഇവിടെ കയറി നിന്ന് ആദ്യം വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞ പദം ഇതാണ്, അവർ ഗാഡ് ഈസ് എ ഗാഡ് ഓഫ് ചാൻസസ്. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവദാസൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പദം അതാണ്, അവർ ഗാഡ് ഈസ് എ ഗാഡ് ഓഫ് ചാൻസസ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ദൈവം നമുക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ആ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൂടെ നാം മടങ്ങി വരാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നു. കർത്താവിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാനായിട്ട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്? എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? എനിക്കറിയാം ഇതൊരു കൺവെൻഷനാണ്, 2ാമത്തെ രാത്രിയാണ്. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശാന്തമായി ഇടപെടാൻ കഴിയും. അക്കത്തോടെ ഇളക്കപ്പരുപ്പത്തോടെ കരമടിച്ച് ആടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കരയാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ കരഞ്ഞാട്ട്, സ്തോത്രം പറയാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇടപെട്ട് നാം മടങ്ങി വരുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ ഓഫ് ഗാഡ് ആണ്. ഫിയർ ഓഫ് ഗാഡ് ആണ്. ഫിയർ ഓഫ് ആണ്. കണ്ണുനീരോടെ ദൈവസ്ഥലിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വന്നാട്ടെ. എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. കർത്താവേ, ഈ വചനം എന്നോടാണ് സംസാരിച്ചത്. ഈ വചനം എന്നോടാണ് സംസാരിച്ചത്. ഈ വചനം എന്നോടാണ് സംസാരിച്ചത്. ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ സഭയോടാണ് സംസാരിച്ചത്. ഈ വചനം നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്നോട് ഇവൻ സംസാരിച്ചു, എനിക്ക് ദൈവത്തിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എത്ര പേര് രാത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അവരെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മെ നന്നായി പണിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. നമ്മെ പണിയാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ റൂമിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ എഴുതിയ ഒരു പുതിയ ഗാനമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നോനെ, എന്നെ നന്നായി മെനയുന്നോനെ, കുറവുകൾ മാറ്റും എൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ, വില നൽകിയ എൻ്റെ യജമാനനെ. നമ്മുടെ കുറവുകൾ നന്നായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മെ പണിത ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ കുറവ് മാറ്റാൻ കഴിയൂ. ദൈവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, കുറവുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. അത് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ, സമ്മതിച്ച് ദൈവഭയത്തോടെ കരയാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നമ്മെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ രാത്രിയുണ്ട്. യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട്, യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട്, യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട്, യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട്, യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട്, യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട്, നാവുകൾ തുറന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ദൈവത്തിന് പറയുക, കർത്താവേ, എൻ്റെ അപ്പനെ, നിന്റെ പൊന്നുപാദത്തിൽ ഞാൻ എന്താകുന്നുവോ അതായി തന്നെ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാട്ട്
യേശുപ്പ, അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്താണോ അങ്ങനെ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുക കർത്താവേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? യേശുപ്പ, ഞാൻ എന്താണോ അങ്ങനെ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുക എന്നെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ. എനിക്ക് കെട്ടിവെക്കുന്ന ഒന്നും വേണ്ട, എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട, ഒരാഡംബരങ്ങളും വേണ്ട. ഞാൻ എന്താണോ അങ്ങനെ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാ. ഇന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധ നമ്മെ ആഗ്രഹിക്കുക. ചേർന്ന് കർത്താവിന് മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാൽ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നോനേ, എന്നെ നന്നായി മെനയുന്നോനേ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നോനേ, എന്നെ നന്നായി മെനയുന്നോനേ, കുറവുകൾ മാറ്റും എന്നുടമസ്ഥനേ, വില നൽകിയ എന്നെ യജമാനനേ, കുറവുകൾ മാറ്റും എന്നുടമസ്ഥനേ, വില നൽകിയ എന്നെ യജമാനനേ, എന്നപ്പനേ, നിൻ പൊന്നു പാദത്തിൽ ഞാൻ എന്താകുന്നു, ആരായെ തന്നെ ഞാൻ. എന്നപ്പനേ, നിൻ പൊന്നു പാദത്തിൽ ഞാൻ എന്താകുന്നുവോ, ആരായെ തന്നെ ഞാൻ. എന്നെ മുറ്റും മുറ്റും നൽകുന്നേ, എന്നെ മുറ്റും മുറ്റും നൽകുന്നേ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നോനേ, എന്നെ നന്നായി മെനയുന്നോനേ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നോനേ, എന്നെ നന്നായി മെനയുന്നോനേ, കുറവുകൾ മാറ്റും എന്നുടമസ്ഥനേ, വില നൽകിയ എന്നെ യജമാനനേ, കുറവുകൾ മാറ്റും എന്നുടമസ്ഥനേ, വില നൽകിയ എന്നെ യജമാനനേ, എന്നപ്പനേ, നിൻ പൊന്നു പാദത്തിൽ ഞാൻ എന്താകുന്നുവോ, ആരായെ തന്നെ ഞാൻ. എന്നപ്പനേ, നിൻ പൊന്നു പാദത്തിൽ ഞാൻ എന്താകുന്നുവോ, ആരായെ തന്നെ ഞാൻ. എന്നെ മുറ്റും മുറ്റും നൽകുന്നേ, എന്നെ മുറ്റും മുറ്റും നൽകുന്നേ, പത്രോസിനെ പോൽ തള്ളി പറഞ്ഞവൻ ഞാൻ, യോനായെ പോലെ പിന്തിരിഞ്ഞവൻ ഞാൻ, പത്രോസിനെ പോൽ തള്ളി പറഞ്ഞവൻ ഞാൻ, യോനായെ പോലെ പിന്തിരിഞ്ഞവൻ
ദാനിയേലിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാവീദിനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റിയിട്ടില്ല. ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Come back to the Lord. ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. Come back to the Lord. Draw near to the Lord. ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ പരിശുദ്ധമ്മ വിളിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ കരങ്ങൾ ഞാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുക. എത്ര പേര് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി, God will change our ministry. നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി കർത്താവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് കർത്താവ് മാറ്റം വരുത്തും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുക. ദൈവം നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുക. God is going to visit us. നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുക. ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം ആഗ്രഹം, മൂവ് ചെയ്തോ. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നോ. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓരോ മടങ്ങി വരും ആവശ്യമാ. ദൈവസഭയ്ക്ക്, ലോക്കൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് മടങ്ങി വരും ആവശ്യമാ. ഓൾ ഗ്ലോബലായി മടങ്ങി വരും ആവശ്യമാ. ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരും ആവശ്യമാ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഞാൻ ദാവീദിനെ പോൽ, സ്നേഹിച്ചില്ല ഞാൻ ദാനിയേലെ പോൽ, പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഞാൻ